हाँ जी बेटा, हैलो दिस इज अजीतपाल सिंह फ्रॉम अपोलो अकैडमी संगरूर। हजे तक बेटा आप करंट ते इलैक्ट्रीसिटी बारे काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं, पर उन्हों का फायदा की आ, एप्लीकेशन की आ करंट ते इलैक्ट्रीसिटी की। आप सिर्फ एक एप्लीकेशन डिस्कस करनी आ, तो वो एप्लीकेशन हैगी आ बेटा जी हीटिंग इफैक्ट ड्यू टू इलैक्ट्रिक करंट। जदों भी किसी तार विचों ठीक है जी कोई करंट पास होंदा तो गर्म होंदी है। वो क्यों गर्म होंदी है, उसका रीजन की होंदा बेटा जी, वो अज आप डिस्कस करांगे। उसका रीजन जो भी होवे उहदे फायदे की ने, तो उसका सब तो पहला फायदा बेटा थोड़ा इलैक्ट्रिक आयरन। इलैक्ट्रिक आयरन दे विच की हुंदा, कॉइल्स होंदियां ने किसी मैटल दियां, बट वो मैटल इस तरह की होंदी आ जिहदी रेजिस्टेंस बहुत हाई होंदी आ। जिन्नी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी उन्ना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। ये बारे आप डिस्कस करांगे क्यों, यदा भी आंसर आ। तो पहला जिहड़ा अपने कोल फायदा हैगा इलैक्ट्रिक करंट का हीटिंग उहदे करके वो हैगा इलैक्ट्रिक आयरन। सैकेंड थिंग इज योर इलैक्ट्रिक फ्यूज। हुण इलैक्ट्रिक फ्यूज किहो जिहा होना चाहिए। इलैक्ट्रिक फ्यूज की हुंदा पहलां तां बेटा, इलैक्ट्रिक फ्यूज एक बहुत पतली तार हुंदी आ जिहड़ी मेन सर्किट दे विच लाई जांदी आ। वो मेन सर्किट दे विच क्यों लाई जांदी आ, वो बेटा मेन सर्किट दे विच तां लाई जांदी आ तां कि जे ज़्यादा करंट निकल जे उहदे विचों तां वो आपदे आप फुक जांदी आ, बर्न हो जांदी आ। मतलब उसदा मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो हुंदा गा, ठीक है जी। वो मेल्टिंग पॉइंट लो होने करके वो बर्न हो जाती है तो सर्किट नूं तोड़ दिंदी आ। सर्किट टुट गया, ज़्यादा करंट बाहर निकलिया नहीं गा, तो अपने जिहड़े अपलाइंसिस ने, मान लो किसी अपलाइंस नूं 3 एंपीयर की लोड़ आ, पिछों करंट आ गया 10 एंपीयर, तां कि वो फ्यूज मच जूगा। फ्यूज मच गया, उन्हें सारा सर्किट तोड़ता, वो 10 एंपीयर अपने अपलाइंस को पहुंचे ही नहीं, तो अपना अपलाइंस की हो गया, डैमेज होने तो बच गया। ठीक है जी। तो इस तरह की मटीरीयल का यूज़ किया जाता फ्यूज बनाने दे विच जिहदा मेल्टिंग पॉइंट लो होवे ते जिहदी रेजिस्टेंस थोड़ी घट होवे। क्यों घट होवे, क्योंकि करंट तो उन्हें पास होने देना गा ना। जे ज़्यादा रेजिस्टेंस होवे वो करंट ही नहीं पास होने दऊ। तो इत्थे आपां प्योर मैटल यूज़ करते हैं, क्योंकि रजिस्टिविटी प्योर मैटल की सब तो घट होंदी है, तो मेल्टिंग पॉइंट भी प्योर मैटल का की हुंदा बेटा जी, घट ही हुंदा गा। उदों बाद आपां गल करते हैं तीजा जिहड़ा अपने कोल एप्लीकेशन आ वो हैगा इलैक्ट्रिक बल्ब। इलैक्ट्रिक बल्ब की करदा, जदों आपां लाइट ऑन करते हैं तो ग्लो करदा। ग्लो क्यों करदा, इसदा रीजन बेटा यह आ, जदों भी आपां वो फिलामेंट होंदा, ठीक है, जिहड़ी चीज़ ग्लो करदी है दैट इज कॉल्ड फिलामेंट, तो टंगस्टन का बनया होंदा। वो किहदा बनया होंदा, टंगस्टन का। टंगस्टन का बनया होने करके उसदा मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होंदा गा, ठीक है। वो ग्लो क्यों करदा, क्योंकि जिन्ना ज़्यादा करंट विचों पास होई जाऊगा उन्नी वो गर्म होकर ग्लो करन लग जूगा। वो ग्लो करदा रहिंदा, पर वो फुकदा नहीं। वो फुकदा क्यों नहीं, क्योंकि उसदा मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई आ। 3300 समथिंग होंदा उसदा मेल्टिंग पॉइंट, 3300 डिग्री सी तो उपर मेल्टिंग पॉइंट होंदा। तो इन्ना मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादातर नहीं पहुँचता, इन्ना टैंपरेचर वो नहीं पहुँचता। हुण बल्ब की हुंदा बेटा, बल्ब दे विच एक फिलामेंट हुंदा, तो उहदे उपर की आपां ग्लास का कंटेनर पाउने आ, है ना, कवर, पर उहदे विच ऑक्सीजन नहीं हुंदी। उहदे विच अपने कोल कोई इनर्ट गैस हुंदी आ। इनर्ट गैस क्यों होंदी है, इनर्ट गैस बेटा तां होंदी आ ताकि ऑक्सीडेशन ना हो सके अपने फिलामेंट की। फिलामेंट की की ना हो सके पुत्र जी, ऑक्सीडेशन ना हो सके। ऑक्सीडेशन का मतलब की आ, फिलामेंट नूं करोड कर देना, तो वो जल्दी टुटूगा। तो उन्होंने रोकण लई आपां उह च नाइट्रोजन या फिर कोई होर इनर्ट गैस आर्गन नियॉन ऐसियां चीज़ां भर दिंदे आगे, ठीक है बेटा। तो हुण आपां गल करदे हां जिहड़ा हीटिंग इफैक्ट किन्ना किन्ना ते डिपेंड करदा गा। हीट क्यों होंदा बेटा, हीट ना 3 चीज़ों ते डिपेंड करदा ज़्यादातर। पहली चीज़ आ किन्नी रेजिस्टेंस आ किसी मटीरियल की, ठीक है। दूजी चीज़ की आ, दूजी चीज़ आ बेटा किन्ना करंट उह चों पास हो रहा। तीजी चीज़ की आ किन्ने टाइम लई करंट पास हो रहा। तुसीं देखिआ वो प्रैस हौली हौली गर्म होंदी आ, इक्को लखत नहीं गर्म होंदी। जिन्ना ज़्यादा टाइम लगी जाऊगा उन्नी जल्दी वो गर्म उन्ने टाइम नालों गर्म होगी, ठीक है। तो जिन्ना ज़्यादा टाइम लगूगा उन्ना ही हीट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो ये 3 फैक्टर ने। ये 3 फैक्टर किने डिस्कस किए सब तो पहला, ये बेटा 3 फैक्टर सब तो पहला डिस्कस किए सीगे जाउल्स ने, ठीक है। जाउल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोलते हैं, उसका एक्सप्रैशन की आ आपां इत्थे ड्राइव करांगे। हुण आ पिछे है जिहड़ी डेरीवेशन आ, तुहानूं प्रॉब्लम आ ना भी तुसीं डेरीवेशन नहीं कर सकते, असीं तुहानूं डेरीवेशन का समझ ही नहीं आउंदी भी की हुंदी आ। तां आपां अज ड्राइव करांगे किन्नी हीट प्रोड्यूस हुंदी आ जदों कोई करंट आई किसी रजिस्टेंस आर चों निकलदा, जदों उहदे आले दाले आपां की लाया हुंदा V वोल्टेज लाई हुंदी आ। तां आपां शुरू करदे हां डेरीवेशन ते ये फार्मूले तुहाडे न्यूमेरिकल्स दे विच यूज़ होणगे, तुहानूं ये याद रखने पैणगे, ठीक है बेटा। शुरू करदे आपां डेरीवेशन। तां डेरीवेशन वो कहंदा ये लिखना शुरू कर दो। जिन्ना टाइम तुसीं आपदे हत्थां नाल चीज़ां नहीं लिखोगे तुहाडा उही हाल रहूगा, ठीक है। तुसीं नहीं पा सकदे फिजिक्स बेटा उन्ना टाइम जिन्ना टाइम तुसीं आपदे हत्थां नाल नहीं लिखदे। तां बेटा इह की है, लैट अस कंसीडर अ रेजिस्टेंस R जिहड़ी कि आ लगी पई है, ये रेजिस्टेंस R है, ऊपर R लिख लो, कनैक्टेड टू अ सोर्स वोल्टेज V। आ जिहड़ी चीज़ आ ये सोर्स वोल्टेज की आ V आ, इत्थे V लिख लो। इफ फॉर टाइम T द करंट I इज फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस, ठीक है। कहना कुछ टाइम T वास्ते ये करंट फ्लो करता, तो इस डायग्राम के आपां मॉडिफिकेशन करनियां ने। इत्थे R लिखना,
ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖਣਾ, ਇੱਥੇ ਕਰੰਟ ਦਿਖਾਉਣਾਗਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਆਈ ਕਰੰਟ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਲਈ? ਫॉर ਸਮ ਟਾਈਮ ਟੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? if for time t current is flowing through the resistance it get hot ਉਹ ਗਰਮ ਹੋ ਜੂ and amount of heat produced is given by following expression। ਇਹ ਸਾਰਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਹੀਟ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਹੀਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਹੀਟ ਇਜ਼ એનર્ਜੀ। એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? એનર્ਜੀ ਇਜ਼ ਵਰਕ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਆਇਆਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਕ ਕਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਆਇਆ? ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਵੋਲਟੇਜ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਆਇਆ। ਵੋਲਟੇਜ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਵਰਕ ਕਿਉਂ? એનર્ਜੀ ਆਈ ਸੀ ਵੋਲਟੇਜ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ। ਵਰਕ ਆਇਆ ਸੀ। ਵਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਵਰਕ ਇਜ਼ ਸੇਮ ਐਜ਼ એનર્ਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਸੇਮ ਨੇਗੇ। 9th ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ, ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਰਕ ਤੇ એનર્ਜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਣਾ? ਐਜ਼ ਵੀ ਨੋ ਹੀਟ ਇਜ਼ ਫਾਰਮ ਆਫ એનર્ਜੀ ਐਂਡ એનર્ਜੀ ਇਜ਼ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਵਰਕ ਡਨ, ਸੋ ਫਰੋਮ ਦਿਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ V ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ W ਅਪੋਨ Q। ਆਪਾਂ W ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਈ। W ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਉਂ ਕੱਢੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ V ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ V ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਇਹਦੇ ਦੋ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ। ਵੋਲਟੇਜ ਆਪਾਂ V ਹੀ ਲਾਈ ਆ ਨਾ। ਦੂਜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ એનર્ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਊਗਾ ਹੀਟ ਇਜ਼ એનર્ਜੀ। એનર્ਜੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ? ਕਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ ਆ? ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਇਕੱਲੇ 'ਚ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ? ਵਰਕ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵੋਲਟੇਜ ਇਨਟੂ ਕਰੰਟ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੋਲਟੇਜ ਇਨਟੂ ਚਾਰਜ, ਸੌਰੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ એનર્ਜੀ ਦੇ ਵਰਕ ਸੇਮ ਨੇਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਰਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ? એનર્ਜੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, E ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। E ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ V ਇਨਟੂ Q। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਚਾਰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਪੂਰੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ 'ਚ? ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਬੇਟਾ ਜੀ? ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਪਊ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੀ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਚਾਰਜ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਅਲੱਗ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ? I ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਰੰਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? Q ਅਪੋਨ T। ਤਾਂ ਇੱਥੇ Q ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਬੇਟਾ? I ਇੰਟੂ T। I ਇੰਟੂ T ਆਪਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ Q ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ, ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ એનર્ਜੀ ਆ ਗਈ V ਇੰਟੂ I ਇੰਟੂ T। ਦੇਖੋ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਨੇ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨਾਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਿਹੜੀ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ? ਕਰੰਟ ਦੀ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ। ਕਰੰਟ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੋਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਆਰਟੀਕਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਐਂਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ? ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ? ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਫਿਰ ਇਸ਼ੂ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਲਾਇਆ। ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇੱਥੇ। ਚਲੋ V ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ? IR। ਇੱਥੇ V ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ E ਆ ਜਾਊਗਾ I ਸਕੁਅਰ RT। ਇੱਥੇ V ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ IR E ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ I ਸਕੁਅਰ RT ਆ ਗਿਆ। I ਸਕੁਅਰ RT ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ? ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿਤੇ? ਕਰੰਟ ਦੇ ਸਕੁਅਰ ਤੇ। ਕਿੰਨਾ ਕਰੰਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਲਾਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲਾਈ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ? એનર્ਜੀ ਜਾਊਲਸ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਰੰਟ ਐਂਪੀਅਰ 'ਚ ਲੈਣਾਗਾ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਓਹਮ 'ਚ ਲੈਣੀ ਆ, ਟਾਈਮ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਆਈ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਟਾਈਮ ਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਣਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ I ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ V ਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂ, I ਕਰਦਾ V ਅਪੋਨ R, ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ E ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ V ਸਕੁਅਰ ਅਪੋਨ RT, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਆ? ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਦੋਨੇ એનર્ਜੀ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੇ। ਫਰਕ ਪੁੱਤ ਇਹ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰਸ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਰੰਟ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਰੰਟ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ? ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰਸ ਇਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਊਗਾ, ਕੱਲੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ 'ਚ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਉਹ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਕਰੰਟ ਕੱਢ ਕੇ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੈਰਲਲ 'ਚ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਕਿਉਂ? ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਲਟੇਜ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਵੋਲਟੇਜ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ V ਸਕੁਅਰ ਅਪੋਨ RT ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। this particular expression E is equal to I square RT is called Joule's law of heating। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ Joule's law of heating। Joule's law of heating ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ એનર્ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਊਲਸ 'ਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਊਗੀ। ਕਿਉਂ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਲਵਾਂਗੇ ਕੀ 'ਚ? ਐਂਪੀਅਰ 'ਚ। ਵੋਲਟੇਜ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ? ਵੋਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਸੈਕਿੰਡ, ਤਾਂ એનર્ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਰਹਿਣਗੇ? ਜਾਊਲ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਅਪਲਾਈਐਂਸਿਸ ਖਰੀਦਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਦੇਖਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇਖਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਅਪਲਾਈਐਂਸਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਪਾਵਰ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਕੋਈ ਵੀ ਡੱਬਾ ਚੱਕ ਲਓ ਆਪਦੇ ਘਰੇ,
ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਚੱਕ ਲਓ, ਸਟੀਰੀਓ ਦਾ ਚੱਕ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਅਪਲਾਈਐਂਸ ਦਾ ਡੱਬਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਪਾਵਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਵਰ ਕਿਉਂ, ਆਪਾਂ એનર્ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਪਾਵਰ ਤੇ એનર્ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪਾਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, એનર્ਜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੱਢੂਗਾ ਉਹੀ ਜਿਹਨੇ ਆ ਪਿਛਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਾਊਂਗਾ ਉਹ ਸਮਝੂਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਅਪਲਾਈਐਂਸ ਲੈਣ ਦੇ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਦਾ, ਇਹ ਘੱਟ ਪਾਵਰ ਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਦਾ, ਇਹ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਖਾਊਗਾ ਕਿ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਖਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝੋ, ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਥਿੰਗ ਆ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ। ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪਾਵਰ ਹੁੰਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਡੂ ਵਰਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਪਾਵਰ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਆ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਪਲਾਈਐਂਸ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ એનર્ਜੀ ਕਹਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ એનર્ਜੀ ਕਹਦਾ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਪਾਵਰ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੋ ਪ੍ਰੈਸਿਸ ਨੇਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਹੌਲੀ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹਦੀ ਪਾਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ? ਜਿਹੜੀ ਤੇਜ਼ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਈ ਬੇਟਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵਰਕ ਅਪੋਨ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਰਕ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ એનર્ਜੀ ਲਾ ਕੇ ਪਾਵਰ ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਅਪੋਨ ਟਾਈਮ ਕਰਦਾ, ਓਕੇ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ એનર્ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਾਂ, એનર્ਜੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪਾਵਰ ਇਨਟੂ ਟਾਈਮ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਪੁੱਤ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ એનર્ਜੀ ਜਾਊਲ 'ਚ ਟਾਈਮ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, એનર્ਜੀ ਕੀ 'ਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਊਲ 'ਚ ਟਾਈਮ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਵਰ ਕੀ 'ਚ ਆਊ? ਪਾਵਰ ਆਊਗੀ ਵਾਟ 'ਚ। ਪਾਵਰ ਕੀ 'ਚ ਆਊਗੀ ਪੁੱਤਰ ਜੀ? ਵਾਟ 'ਚ। ਵਾਟ 'ਚ ਪਾਵਰ ਆਊ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਉਹ 400 ਵਾਟ ਦੀ ਆ। 400 ਵਾਟ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ? 400 ਵਾਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਆ? ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 400 ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ, ਟਾਈਮ ਨੂੰ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਆਊਗੀ? 400 ਜਾਊਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ 1 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 400 ਜਾਊਲ એનર્ਜੀ ਫੂਕ ਦਿੰਦੀ ਆ। 400 ਵਾਟ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਆ। ਅਸੀਂ 1500 ਵਾਟ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਮੰਨ ਲਓ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ 1500 ਜਾਊਲ એનર્ਜੀ ਉਹ 1 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ 1-1 ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਊਲ ਯੂਨਿਟ ਆ ਨਾ ਪੁੱਤ, ਉਹ ਯੂਨਿਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਯੂਨਿਟ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਿੱਲ ਜਾਊਲ 'ਚ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਗਾ, ਇਹ ਜਾਊਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਯੂਨਿਟਸ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਯੂਨਿਟ, ਫਲਾਣੇ 20 ਯੂਨਿਟ, 30 ਯੂਨਿਟ, 40 ਯੂਨਿਟ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਫੂਕਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਾਊਲ 'ਚ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਨਾ ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਜਾਊਲ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਹੀ ਐਡਾ ਸਾਰਾ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੀਰੋਆਂ 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 1000 ਜ਼ੀਰੋ ਪੈ ਜਾਇਆ ਕਰੇ। 1 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 1500 ਜਾਊਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸਕਿੰਟ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਜਾਊਲ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰ ਜੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਇਆ। ਆਪਾਂ ਜਾਊਲ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਾਂ ਜਾਊਲ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਯੂਨਿਟ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰੂੰਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲਓ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਪਾਵਰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਡਿਫਾਈਨ 1 ਵਾਟ। ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਡਿਫਾਈਨ 1 ਵਾਟ, ਤਾਂ 1 ਵਾਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੋਗੇ? ਕਹਿੰਦਾ the power of an appliance is called 1 watt when it consume 1 joule of energy in 1 second. When it consume 1 joule of energy in 1 second. ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਊਲ ਆ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ એનર્ਜੀ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ। ਪਾਵਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਾਵਰ ਤੋਂ એનર્ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ। ਪਰ ਜਾਊਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੁੱਤ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ। ਜਾਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਵਰ 1 ਵਾਟ ਤੇ ਟਾਈਮ 1 ਸੈਕਿੰਡ। ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, 1 ਸੈਕਿੰਡ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਆਪਾਂ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜੀ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਹਿਸਾਬ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਯੂਨਿਟ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ એનર્ਜੀ ਤੋਂ। એનર્ਜੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪਾਵਰ ਇਨਟੂ ਟਾਈਮ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, એનર્ਜੀ ਜਾਊਲ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਯੂਨਿਟ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ। ਵੱਡਾ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਉਹਨੇ ਵਾਟ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਸੈਕਿੰਡ। ਮੈਂ ਕੀ ਵਧਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਯੂਨਿਟ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਯੂਨਿਟ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਐਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਪਾਵਰ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਵਾਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਕਿਲੋਵਾਟ ਲੈ ਲੂੰ। ਕੀ ਲੈ ਲੂੰਗਾ, ਕਿਲੋਵਾਟ, ਮਤਲਬ 1000 ਵਾਟ ਲੈ ਲੂੰਗਾ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਲੋਵਾਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, 1000 ਵਾਟ ਲੈ ਲਿਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਸੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਆਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, 1 ਆਰ ਕਰ ਦੂੰ। ਕੀ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, 1 ਆਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 1 ਆਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਵੇਂ ਯੂਨਿਟ ਬਣ ਗਏ, ਕਿਲੋਵਾਟ ਆਰ। ਕੀ ਬਣ ਗਏ ਇਹ, ਕਿਲੋਵਾਟ ਆਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਐਂ ਦੇਖੂੰਗਾ ਕਿਲੋਵਾਟ ਆਰ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੇਰਾ ਅਪਲਾਈਐਂਸ 1000 ਪਾਵਰ ਦਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, 1000 ਵਾਟ ਦਾ ਗਾ, ਤੇ ਉਹ 1 ਘੰਟੇ ਲਈ ਚੱਲਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ 1 ਯੂਨਿਟ ਫੂਕਦਾ। 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਆਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ 1 ਯੂਨਿਟ। 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਆਰ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ 1 ਯੂਨਿਟ।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ। ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਕੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿਲੋਵਾਟ ਪਰ ਆਰ, ਇਹ ਗਲਤ ਆ ਪੁੱਤ, ਇਹ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਗਲਤ ਆ। ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵਾਟ ਫੂਕਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਵਾਟ ਥੋੜੀ ਫੂਕੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਾਟ ਤਾਂ ਫੂਕੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਵਾਟ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਆ। ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਮੇਰੀ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਲੋਵਾਟ ਪਰ ਆਰ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿਲੋਵਾਟ ਆਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵਾਟ ਤਾਂ ਫੂਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਵਾਟ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਆ। ਫੂਕੂਗਾ ਕੀ, ਫੂਕੂ ਪਾਵਰ ਇਨਟੂ ਟਾਈਮ। ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈ, ਆਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ, 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਆਰ। 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਆਰ, ਇੱਥੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਲੋ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 1000 ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ, 1000 ਵਾਟ ਕਰਤਾ ਨਾ ਮੈਂ, ਗੁਣਾ ਕਰਦਾ ਆਰ ਨੂੰ, ਆਰ ਚ ਕਿੰਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 3600 ਸੈਕਿੰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਆਰ ਹੈ, 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਆਰ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 36 ਦੇ ਪਿੱਛੇ 50 ਜਾਊਲ। ਕਿਉਂ, ਵਾਟ ਇਨਟੂ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਜਾਊਲ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਆ ਦੇਖੋ ਵਾਟ ਇਨਟੂ ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਜਾਊਲ। ਵਾਟ ਇਨਟੂ ਆਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਲੋਵਾਟ ਆਰ ਬਣਿਆ, ਕਿਲੋਵਾਟ ਆਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਆ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮਤਲਬ ਵਪਾਰ ਵਾਲੀ ਯੂਨਿਟ। ਜਾਊਲ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਯੂਨਿਟ ਆ, ਜਾਊਲ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਐਸਆਈ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ, એનર્ਜੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਊਲ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਆਰ, ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਣਗੇ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਆਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਜਾਊਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਪੁੱਛਣਗੇ ਪੁੱਤਰ, 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਆਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਜਾਊਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3.6 ਇੰਟੂ 10⁶ ਜਾਊਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਆਰ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਬਿਜਲੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਯੂਨਿਟਸ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਆਰ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ 1 ਯੂਨਿਟ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ 1 ਯੂਨਿਟ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇ ਨਾ 4 ਯੂਨਿਟਾਂ ਫੂਕਤੀਆਂ, 4 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, 4 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ 4 ਕਿਲੋਵਾਟ ਆਰ ਫੂਕਤਾ। 4 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, 4 ਕਿਲੋਵਾਟ ਆਰ એનર્ਜੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵਾਟ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਕਰ ਜਿਓ। ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਾਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਹੋਊਗੀ ਨਾ। ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕੱਲਾ ਵਾਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 'ਚ ਹੋ ਕੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਰ। ਪਾਵਰ ਇਨਟੂ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, એનર્ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ એનર્ਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਓ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਦੈਟਸ ਆਲ ਫॉर ਟੁਡੇ।